that it's not that we did anything. We don't deserve anything. That God chose us. If that grips your heart, it will change your life. Our lives, we are blessed. That's the Bible word that we say, that we have got to understand a God who loves us, a God who was ready to send his son to die for wretched people like you and me. We don't have any right, any authority or any privileges other than what Christ has done. So as we have in our midst Pastor Yeshwin, I keep calling him Brother Yeshwin. So we can hear from him today what he has to share. So may God help him so that we hear from, as Brother Jin said, we want to hear from Pastor Yeshwin, but also at the same time want to hear from God. God knows your heart. God knows your condition, and he will speak to you individually. Yes, brother. Praise Lord. Hope all of you are happy this morning. നിങ്ങളെല്ലാവരും സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് പോലെ ദൈവസന്നിധി വരുന്നത് നമുക്ക് സന്തോഷമാണ്. When we come into the presence of the Lord, that brings immense amount of joy in our heart. പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ദൈവം എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു, ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. No. ആ ഒരു statement, that statement itself is wrong. We worship God because He is God. Not because He has blessed you or not because He has given you something. We worship Him because He is God. I think I'll just give a short introduction about me. Most of you know me. I see some new faces. So just to introduce myself, I'm Yeshwin Varghese. We attend a church, English church in Springvale. I have a wife, Sibi. I have a child who's 10 years old, Nathaniel. They both are at home. Please pray for my son. Some of you know he's autistic, so sometimes when he comes into the church, the atmosphere, different atmosphere, new to him, might not be very suitable. That is why he didn't come today. But please keep my family in your prayers. Okay, so I just want to go into the word. Before that, I want to ask you a question. Let me start with a question. What is your identity in Christ? നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ്? I want you to give me answers so that we can go in a not somebody who is speaking and you are sitting and listening to it. I want you to have an interactive session so that we can learn something and God will speak to your hearts. As Brother Jins prayed, I'm just a mouthpiece where God speaks through me. I'm nothing. His word is powerful. His word is coming through to you just as a mouthpiece, just like this mic. I give the sound. This will convey the sound into the system and bring it out as a sound through the speaker. Just like that, I'm just a vessel. Pray that God uses me and brings that word to you. So my question is, നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണ്? What is your identity in Christ? Child of God. Any other answers? Sorry? New creation. That's a good answer. Kids, do you know what you are in Christ? Children of God. Okay. So we all have an identity. I will come to that. Keep that question in your mind. We will go back to that question. Towards the end of the message, probably, I think you will get the right answer. Some of the answers, what you have said is correct, but there is a little bit of deeper meaning into that question. Okay, so let me come first to the identity. We all have an identity. Let me give you an example. For example, if you are a student in a school, your identity is, what is your identity in that school? You are a student of that school.
If you're working in a particular organization, what is your identity? You're an employee of that particular organization. So we all, in the same way, have an identity in Christ. So I just want to turn your attention to the Gospel of Matthew, chapter 28. It's a well-known verse. We all have heard so many messages out of this. So can you read from verse 18 onwards, please? Sorry, first read 16 and then we will go to 18. Mm-hmm. Yeah. Mm. 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 Thank you, brother. നമ്മൾ ഈ വായിച്ച വേദഭാഗം നമുക്ക് വളരെ പരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗമാണ്. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളതാ. പലപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോൾ വി തിങ്ക് ഇത് പാസ്റ്റർമാർക്കുള്ളതാ. First thought which comes into our heart is this is for pastors. എത്ര പേർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു? ഈ വാക്യം ആർക്കുള്ളത്? നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖം കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട്. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആർക്കുള്ളതാ ഈ വാക്യം? നമുക്കുള്ളതാ. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി, ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഐഡന്റിറ്റി, വി ആർ ഫോളോവേഴ്സ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. Otherwise, in another word, we are disciples of Christ. പറയാൻ ധൈര്യമുണ്ടോ? Disciples of Christ. അപ്പം നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. Even though that is a common identity for everyone who comes into Christ, everyone who believes in Christ, he starts following Jesus Christ, he starts changing his life to grow to the headship of Christ. ക്രിസ്തുവിന്റെ തലയോളം വളരാൻ പരിശ്രമിച്ചു തുടങ്ങും. എപ്പം? ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ ഉടനെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ബേസിക് ഐഡന്റിറ്റി എന്താണ്? നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിനെ പിൻപറ്റുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ശിഷ്യന്മാർ. ഈ ഐഡന്റിറ്റി കോമൺ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പലർക്കും വേറെ വേറെ, സഭയിൽ വരുമ്പോൾ വേറെ വേറെ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉണ്ട്. സത്യവേദ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ചിലർ ഉപദേഷ്ടാക്കന്മാരുണ്ട്, ചിലർ പാസ്റ്റർമാരുണ്ട്, ചിലർ അപ്പോസ്തലന്മാരുണ്ട്, ചിലർ സെൽഫ് ഡിക്ലെയർഡ് പ്രോഫറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പല പേരുകളിൽ പലരും അറിയപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കുമുള്ള ഒരു കോമൺ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. ആ കോമൺ ഐഡന്റിറ്റി, വി ആർ ഡിസൈപ്പിൾ ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. ആരാണ് നമ്മള്? ഡിസൈപ്പിൾസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. അപ്പൊ ഈ കോമൺ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. Now I think you are getting the point where the message is going to. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ ജിൻസ് ബ്രദർ എന്നെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെ ഒരാഴ്ച വന്ന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തന്ന ഒരു ചിന്തയാണ്, സഭ ഇന്ന് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറന്ന് ഓടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങി. We are forgetting our basic responsibility or the priority, first responsibility as knowing Christ. യേശുവിനെ അറിയുമ്പോൾ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ചില ദൗത്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. യേശുവിനെ അറിഞ്ഞു, കുറെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ചു, ചർച്ചയിൽ വന്നു, കൈ കൊട്ടി, പാട്ടുപാടി, നല്ല അന്വേഷ പറഞ്ഞു, പരിപാടി തീർന്നു. അല്ലെ? നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതം ഇപ്പം അങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ല, ഈവൻ ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മറന്നാണ് ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി? 18 തുടങ്ങി ഒന്ന് വായിച്ചേ. മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് വായിക്കണേ ആരെങ്കിലും ഒരാള്. 19 വാക്യം മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വായിക്കണേ. സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ. ആരോടാ പറയുന്നത്? പലപ്പോഴും നമ്മൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കാനുള്ള കാരണം, യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാർ, ജീസസ് ഗേവ് ദിസ് കമ്മീഷൻ ടു ഹിസ് ഡിസൈപ്പിൾസ്, സോ വി തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ഡിസൈപ്പിൾസ്. ബട്ട് വി ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വൺ തിങ്, ദിസ് ഇസ് എ പെർപെച്വൽ കമ്മീഷൻ. Perpetual commission means this passes on from one generation to another generation. First, disciples were just 12. Out of one fell away from the fold.
And this 11 carried their mission. When you read the Acts of Apostles, this 12 made more disciples. They made more disciples. That is how the word of God is preached, or the love of Christ is shared to the other generation, bringing more souls into the church. Sometimes we forget. We think this is the responsibility of the pastor. Sometimes I've heard people say, "Oh, pastor, എനിക്ക് വലിയ കഴിവൊന്നുമില്ല, എനിക്ക് ഭാഷ അറിയത്തില്ല." ജോയ്സ് മേയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി ടി വിയിൽ പ്രീച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലേഡി ഉണ്ട്. പുള്ളിക്കാരി ഇടയ്ക്ക് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്. "We take our bag of excuses, start removing one packet after the another. Lame excuses." എന്റെ ചോദ്യം, കഴിവില്ലാതെയാണോ ഓസ്ട്രേലിയയിൽ എത്തിയത്? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. നമ്മളെക്കാളും ഒത്തിരി കഴിവുള്ളവരുള്ളപ്പം ദൈവം നിങ്ങളെ ഈ നാട്ടിലേക്ക് എത്തിച്ചുവെങ്കിൽ ഈ നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചില ദൗത്യമുണ്ട്. നിങ്ങൾ ജോലി എടുക്കുന്ന സ്ഥലത്ത്, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത്, നിങ്ങളുടെ തൊട്ട് താമസിക്കുന്നവരോട് ഒരിക്കലെങ്കിലും യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടോ? പലപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നേ, "ഓ, അത് പാസ്റ്ററുടെ ജോലിയാണ്, പാസ്റ്റർ ചെയ്തോളും." എൻ്റെ ജോലി എന്താണ്? ചർച്ചയിൽ പോവുക, ആരാധിക്കുക, സ്വത്രാഴ്ച ഇടുക. നല്ല ആരാധന അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടായാൽ അതും മുക്കി ആൾക്കാർ ഞെക്കി പിഴിഞ്ഞാൽ 2 സ്വത്രം വരും, അല്ലെങ്കിൽ 2 അന്യഭാഷ വരും. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിനിഷ്. പക്ഷെ സത്യവേദ പുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, ശിഷ്യന്മാർ അതനുസരിച്ചപ്പോൾ വേറെ കുറെ പുതിയ ശിഷ്യന്മാർ വന്നു. ഇന്ന് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാ? ശിഷ്യന്മാരാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മേളിലും ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ അറ്റത്തോളം പോയി ഈ സ്നേഹത്തെ അറിയിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് 1. ഇനി പലപ്പോഴും പിശാച് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു പരിപാടിയുണ്ട്. പിശാച് നമ്മുടെ റെസ്പോൺസിബിൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ഐഡന്റിറ്റി മാറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് വേറെ ഐഡന്റിറ്റിയിലേക്ക്, നമ്മൾ ഇതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ പുതിയ 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 ചിന്തകൾ ഇട്ട് തരും. ചിന്തകൾ ഇടുമ്പോൾ എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാറി ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. എന്താണത്? പലപ്പോഴും പലരിൽ കൂടി നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലേക്ക്, യു ആർ യൂസ്ലെസ്, യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ദാറ്റ് ടാലന്റ്, യു ആർ നോട്ട് എനഫ്, or you can't do that. These kind of words comes into a heart, creating a different identity than what Christ wants you to be. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് കേട്ട ഉടനെ മനസ്സ് വിഷമിച്ച്, പലപ്പോഴും സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് മാറി, ഇതൊന്നും വേണ്ട എന്ന ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മളെ പിശാച് പലപ്പോഴും കൊണ്ടുപോകും. അതിന് കാരണമുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി, ട്രൂ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾ കർത്താവിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യും? പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും. കർത്താവിന് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകും. അത് പിശാചിന് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഹി വിൽ ഡൈവേർട്ട് യു ഇൻ ടു സം അതർ ഐഡന്റിറ്റി. നമ്മളൊക്കെ കണ്ടു കാണും, നമ്മുടെയൊക്കെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഇന്ന് സോഷ്യൽ മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് അൺഅവോയ്ഡബിൾ ആയി വന്നേക്കുക, അല്ലേ? കുറച്ചു നേരമെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. എത്ര വിശുദ്ധനാന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇച്ചിരിയൊക്കെ സമയം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യും. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ട്രെൻഡ് ഉണ്ട്. പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു ആക്ട് ഡിഫറെന്റ്, പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു ആക്ട് സില്ലി, പീപ്പിൾ ട്രൈ ടു ആക്ട് എന്താ പറയാ, അക്സെപ്റ്റബിൾ ആവാൻ, ജനം ശ്രദ്ധിക്കാൻ, ഞാൻ ഒരു പുതിയ ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്യും? ആവശ്യമില്ലാത്ത കുറെ പരിപാടികൾ ചെയ്യും. അത് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്തുവാണെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. അവർക്ക് അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്തുവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി എന്തുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് വരുന്ന ചിന്തകളെ നമുക്ക് തട്ടിമാറ്റാൻ പറ്റും. കാരണം ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്ന് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യം വേണം. ക്രിസ്തുവിൽ നമുക്ക് പല ഐഡന്റിറ്റികളുണ്ട്. സത്യവേദ പുസ്തകം മുഴുവൻ ഐഡന്റിറ്റികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
Bible speaks a lot of things about what my identity is in Christ. I'm just sharing only few of them. നമുക്ക് വേറൊരു വാക്യം കൂടെ എടുത്തു വായിക്കാം. അതിൽ നമ്മുടെ പഴയ ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എഫേസ്യർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം, the epistle to Ephesians chapter 5, അതിന്റെ 8ാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് ആരെങ്കിലും ഒരാളൊന്ന് വായിക്കണേ. ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത്, for you were once darkness but now you are light in the world. പഴയകാല അനുഭവത്തെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, you were darkness. നിങ്ങൾ ഡാർക്ക്നെസ്സിലായിരുന്നു എന്നല്ല പൗലോസ് പറയുന്നത്, you were darkness. What was your identity prior? You were darkness. Not that you were walking in darkness, but you were darkness. What does that mean? However you were educated, നിങ്ങളുടെ കഴിവുകൾ എന്തും തന്നെ ആയിരുന്നു കൊള്ളട്ടെ, ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു? ഇരുട്ടിലായിരുന്നു. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതൊന്ന് ഒന്ന് വായിക്കണേ. മലയാളത്തില്, മുൻപേ നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു. യു വേർ ഡാർക്ക്നെസ്. നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇരുളായിരുന്നു. പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒത്തിരി ഡിഗ്രി ഉണ്ട്, പണമുണ്ട്, വീടുകളുണ്ട്, വണ്ടിയുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ ആരായിരുന്നു? ഇരുളായിരുന്നു. യേശു എന്ന വെളിച്ചത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ നിങ്ങൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായി തീർന്നു. അതാണ് കർത്താവ് എന്നെ കുറിച്ചും നിങ്ങളെ കുറിച്ചും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ആ വെളിച്ചമാകണമെങ്കിൽ എനിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു വാഞ്ച ഉണ്ടാകണം. യേശു എന്നോട് പറഞ്ഞ ചില ദൗത്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ആ ഒരു ഭാരം എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ഉള്ളിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനും നിങ്ങളും ക്രിസ്തുവിൽ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം എനിക്കും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ, നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകുകയുള്ളൂ. പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് മറന്നാണ് ഓടുന്നത്. കാരണം അത് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടുള്ള പണിയാണ്, അല്ലേ? എത്ര പേർക്ക് തോന്നുന്നു അത് ഇച്ചിരി കഷ്ടപ്പാടാണ്? ലാസ്റ്റ് കമ്മീഷൻ ഒബേ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പണിപ്പെടണം, അല്ലേ? പക്ഷേ സത്യവേദ പുസ്തകം പറയുന്നു, നിങ്ങൾ ഇരുളായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ആരാണ്? ഇപ്പൊ വെളിച്ചമാണ്. പഴയ ഐഡന്റിറ്റി പിശാച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പഴയ കാര്യങ്ങളെ കുത്തിപ്പൊക്കി പിശാച് നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ, നീ ഇങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ലേ, നിന്റെ ജീവിതം ഇതായിരുന്നില്ലേ, നീ ഇവിധമായ പാപങ്ങൾ ചെയ്തതല്ലേ, Satan will take you on a guilt trip many of the times. He will remind you of your old identity. He will divert you into a different level altogether. My dear child of God, let me remind you, our identity is, I am the light of the world. Because I have the light of the world in me, and I too am the light of the world. ആ ഒരു ബോധ്യം എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടായാൽ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരും. ഡിപ്രഷൻ നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല, ബാധിക്കത്തില്ല. എപ്പോഴാണ് ഈ ഡിപ്രഷൻ വരുന്നത്? എപ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ ലോ ആകുന്നത്? മെന്റലി, എന്നെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലെന്ന് 4 പേരുടെ അടുത്തുനിന്ന് പിശാച് കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉടനെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാനത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്നെ കൊണ്ട് കൊള്ളത്തില്ല, നീ ഒന്നും അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല, നീ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നും ശരിയാകുന്നില്ല. 4 വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ പിശാചിന്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെയും പിന്നെയും കേൾപ്പിക്കുമ്പോൾ ഐ സ്ലോലി സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഇറ്റ് റാദർ ദാൻ ബിലീവിംഗ് ഇൻ ദാറ്റ് ജീസസ് ഹസ് കോൾഡ് മീ. ഐ ആം ടു പ്രഷ്യസ് ടു ജീസസ്. എന്നെ ഉള്ളതുപോലെ അംഗീകരിച്ച ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നത് എന്ന ബോധ്യം മറന്ന് പിശാച് കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്തകളെ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അപ്പോഴാണ് മെന്റൽ സ്റ്റെബിലിറ്റി ചെറുതായിട്ട് മാറുന്നത്. ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് മീ റോങ്, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും മെന്റൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞാൻ മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുന്ന കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ആ വാക്കുകളിൽ കൂടി വന്നത്. പലരുടെയും വായുകളിൽ നിന്ന്, പലരുടെയും ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന വാക്കുകളാണ്, എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ല, എന്നെ ആരും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല, എനിക്ക് ആരുമില്ല, എല്ലാം ഉള്ളവരായിരുന്നിട്ട് പോലും എനിക്ക് ആരുമില്ല, ഒറ്റപ്പെട്ടവനാണെന്നുള്ളൊരു തോന്നല. I'm alone. I'm rejected. I don't have anyone to love me. Even though they have family around them, still they feel that they are not loved. കാരണം എന്താണ്? അപ്രത്യാശ അവരുടെ ഉള്ളിൽ, യേശുവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭിച്ച പ്രത്യാശ അവരുടെ ഉള്ളിൽ പലപ്പോഴും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
ഒരു ദൈവദാസൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞു, പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വന്നതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ പറയുക. യു ക്യാൻ സ്റ്റിൽ ബി ഇൻ ചർച്ച്, യു ക്യാൻ മിസ് ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ്. സഭയിലായിരുന്നത് കൊണ്ട് സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്തണമെന്നില്ല. ഞാനും നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യമുണ്ടായി, ഞാനും നിങ്ങളെ ആരെയാണ് പിൻപറ്റുന്നതെന്നുള്ള ബോധ്യത്തോട് മുന്നോട്ട് പോയാൽ മാത്രമേ എത്തേണ്ട ഇടത്ത് എത്തുകയുള്ളൂ. ഒരു വാക്യം കൂടെ വായിക്കാം. 1 പത്രോസ് 2-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 19 20 വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം. അതിൽ കുറെ നമ്മളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഐഡന്റിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 1 പത്രോസ് 2-ന്റെ 9 10. First Peter chapter 2 verse 9 and 10. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ഐഡന്റിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെയും എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ ഐഡന്റിറ്റി? എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത്, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into the marvelous light. എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ട്. എന്താണ് ഐഡന്റിറ്റി? തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനമാണ്. പലരും ആ ഭാഗമൊക്കെ വായിക്കും കേട്ടോ. രാജകീയ പുരോഹിത വംശമാണ്, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണ്, അതാണ് ഇതാണ് ഒക്കെ പറയും. പക്ഷെ അവസാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭാഗം അത് ഓർക്കത്ത് പോലും ഇല്ല. എന്തിനാണ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത്? ഇത് തന്നേക്കുന്നതിന് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ട്. എന്നെ വിളിച്ചവന്റെ സൽഗുണങ്ങളെ ഘോഷിക്കേണ്ടതിന്. ഇത് ഘോഷിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ? ഇത് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ആരെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുമല്ലോ കേട്ടോ. ഐ എം ജസ്റ്റ് സ്പീക്കിംഗ് ടു മൈസെൽഫ് ആസ് ഐ സ്പീക്ക് ടു യു. We have a basic responsibility of sharing the love what Christ bestowed upon us. ഇന്ന് മാത്യു ചാൻ ആരാധന തുടങ്ങിയപ്പോൾ വായിച്ച ആ വാക്യം എൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് കൊണ്ടുവന്നു. കാരണം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ താൻ കൊടുത്ത വില ക്രൂശിലായിരുന്നു. താൻ എന്നെ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ അതിന്റെ ഔട്ട്വേർഡ്ലി എക്സ്പ്രഷൻ വാസ് ഓൺ ദ ക്രോസ്. He paid the full price. We were deemed to eternal condemnation. But he chose us. He loved us. He showed his love on the cross. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇന്ന് വെളിച്ചമുള്ളവരായി തീർന്നത്. ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഒന്ന് പുറകിലോട്ട് റിവൈൻഡ് അടിച്ചു നോക്കി. കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുൻപിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളൊന്ന് റിവൈൻഡ് അടിച്ചു നോക്കി. എന്തായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതം? പറയത്തക്ക എന്തെങ്കിലും സന്തോഷം നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നോ? എങ്ങനെയാണ് ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞത്? എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും, ഒരു പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ ജനിച്ചു വളർന്നിട്ടും ദൈവം ഇല്ല എന്ന ചിന്തയോടെ നടന്നവന് പുറത്ത് പറയാൻ പേടിയാ. പറഞ്ഞാൽ ചൂരിലിനടി കിട്ടും. ഇവിടുത്തെ പോലെ ഒന്നുമല്ല. ഇവിടുത്തെ പിള്ളേർ ലക്കിയാ. You kids are very lucky. Back in India, we used to get caned on our back. ഇരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുപോലെ നല്ല മാർക്കുണ്ടാവും. ഇരിക്കുമ്പോൾ നല്ല വേദനിക്കും. അത്രമാത്രമുള്ള ചൂരിന് അടി കിട്ടും. പാസ്റ്ററുടെ പിള്ളേരായതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇച്ചിരി എക്സ്ട്രായാ. സാധാരണ കിട്ടുന്നേക്കാളും ഇരട്ടി കിട്ടും. അപ്പൊ പുറത്ത് പറയാൻ പേടി. പക്ഷെ ഉള്ളിൽ ദൈവമില്ല എന്ന ചിന്ത കൊണ്ട് നടന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ദൈവത്തെയും ഭയമില്ല. വീട്ടിൽ വരുമ്പോൾ നല്ല പിള്ളയാണ്. ആരും ഒന്നും സംശയിക്കത്തക്ക പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണത്തില്ല. പുറത്തു പോയാൽ നമ്മൾ നാടൻ ഭാഷ പറഞ്ഞ മഹാവെടക്ക. അങ്ങനെ ഇരുന്ന എന്നെ മരിച്ചാ മതി എന്ന് 3 പ്രാവശ്യം മരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച എന്നെ ദൈവം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതം മാറി. പലപ്പോഴും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ മതി കർത്താവേ എന്നൊക്കെയും പ്രാർത്ഥിച്ച അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാകാം. പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും നേരിടുമ്പോൾ, പ്രശ്നത്തിന്റെ മുൻപിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയാതെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച് കാൽവറിയിൽ സ്വന്തം ജീവൻ തന്നതിനേക്കാളും വലിയൊരു പ്രശ്നം നിങ്ങൾക്ക് നേരിടാനില്ല. താൻ അനുഭവിച്ചതിന്റെ 100-1 നമ്മളൊന്നും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ല, അനുഭവിക്കുന്നില്ല, അനുഭവിക്കാൻ പറ്റത്തുമില്ല. He loved us so much. മാതാപിതാക്കൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തരാൻ പറ്റും, ഫ്രണ്ട്സിന് നിങ്ങൾക്ക് സ്നേഹം തരാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഒരു ഘട്ടം കഴിയുമ്പോൾ,
When it becomes too burdensome from them, they will start backing out. That love starts fading away. That love won't be permanent. ശാശ്വതമായിരിക്കില്ല. പക്ഷെ എന്നെയും നിങ്ങളെയും സ്നേഹിച്ച കർത്താവ് ശാശ്വത സ്നേഹത്താൽ ആ കാൽവറിയിൽ താൻ രക്തം ചിന്തി എന്നെയും നിങ്ങളെയും വീണ്ടെടുത്തു. എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒറ്റൊരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നൊരു ഭാരം. നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ സഭ നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല കേട്ടോ. ആ തെറ്റിദ്ധാരണയിൽ ആരും യേശുവിനെ കുറിച്ച്, യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ആരോടും പറയണ്ട. അത് പറയാതിരിക്കുന്നത് നല്ലത്. സഭ നിറയ്ക്കാനല്ല, എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ദൈവം പകർന്ന ദൗത്യം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന ബോധ്യത്തോടെ. അവർ ചർച്ചിൽ വന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും, അവർ നിങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും, യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വാക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റുമോ? ഈ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം വേറുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ, അങ്ങനെ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പം, നിങ്ങൾ ആ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, when you start doing start obeying what Jesus told you, you will start seeing the change in your life. ഞാൻ തമാശല്ല പറയുന്നത്. നിങ്ങളൊന്ന് പ്രയത്നിച്ച് നോക്കുക. ഒരു ടാർഗറ്റ് വയ്ക്കുക മനസ്സിൽ. ഈ ആഴ്ചയിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 3 പേരോടെങ്കിലും ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഞാൻ പങ്കിടും. And start doing it. ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ കാണാൻ തുടങ്ങും. സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ചൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ. സാമ്പത്തിക അനുഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിള് കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല. ബൈബിള് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ എന്തുണ്ട്, അത് പറയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി സങ്കടമാണ്. ബൈബിള് പറയുന്നത് റോസിന്റെ മെത്തയല്ല. ബൈബിൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ട്, എന്നാലും ധൈര്യപ്പെടുവിൻ. കാരണം എന്താണ്? ലോകത്തെ ജയിച്ച ഒരുത്തൻ എന്നോടും നിങ്ങളോടും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ കഷ്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ കടന്നു പോകാൻ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും കർത്താവ് ബലം തരും. എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമായി? ആർക്കെങ്കിലും വിഷമമുണ്ടോ? ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുക. വാക്കുകൾ ഫിനിഷ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ തട്ടിയ ഒരു ഗാനത്തിൻ്റെ 2 പല്ലവി പാടി ഞാൻ എൻ്റെ വചനത്തിൽ നിന്ന് ഇരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ നിങ്ങളോട് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം, ഡോണ്ട് ടേക്ക് ഇറ്റ് വെരി ലൈറ്റ്ലി. കാഷ്വലായിട്ട് എടുക്കല്ലേ. നമ്മളെ ദൈവം ഈ ദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതിനൊരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. പലപ്പോഴും പലരും പറയുന്നത് കേട്ടേക്കുന്ന ഒരു വാചകമാണ്, പാസ്റ്ററെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രദറെ, എനിക്ക് സംസാരിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ അറിയത്തില്ല. വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഭർത്താവും ഭാര്യയുമായിട്ട് തമ്മിൽ വഴക്കിടുമ്പോൾ നല്ല ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ. ആണോ ഇല്ലയോ? നിങ്ങളാരും വഴക്കുണ്ടാക്കാത്തവരാ, നല്ല ആൾക്കാരാണ്. ഓക്കെ, സന്തോഷം. അങ്ങനെ തന്നെ ആവട്ടെ. പിള്ളേരെ വഴക്ക് പറയുമ്പോൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഒരു 10-80 ഡെസിബിളിലൊക്കെ ശബ്ദം കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ? എൻ്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയുന്നത്. സംസാരിക്കാൻ അത്രയും ശബ്ദം പൊക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അടുത്തുള്ളവരോട് യേശു നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നൊരു വാക്ക് പറയാം. ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ, ജോലി എടുക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കാൻ അറിയാലോ, അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല, അല്ലേ? ജോലിക്ക് പോയി ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലെന്ന് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ദിവസം അവർ പറയും നാളെ ജോലിക്ക് വരണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പൊ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. യേശുവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പോരാ. അപ്പം യേശുവിനെ കുറിച്ച് അടുത്തുള്ളവരോട് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷ്യമാക്കി ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് പ്രാക്ടീസ്. ഒരു പാട്ടിന്റെ ചില വരികൾ ഞാൻ പാടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്വർഗസിയോനാണൻ യാത്രയിൻ ലക്ഷ്യം, സ്വർഗസിയോനാണൻ യാത്രയിൻ ലക്ഷ്യം, അവിടെ എനിക്കലങ്കൃത വീട് ഉണ്ടല്ലോ. സ്വർഗസിയോനാണൻ യാത്രയിൻ ലക്ഷ്യം, അവിടെ എനിക്കലങ്കൃത വീട് ഉണ്ടല്ലോ. ശാശ്വതമായി യാതൊന്നും ഇവിടില്ലല്ലോ, ശാശ്വതമായി യാതൊന്നും ഇവിടില്ലല്ലോ. സ്വന്തമായതെല്ലാം എനിക്കവിടുണ്ടല്ലോ, സ്വന്തമായതെല്ലാം എനിക്കവിടുണ്ടല്ലോ. സ്വർഗസിയോനാണൻ യാത്രയിൻ ലക്ഷ്യം, അവിടെ എനിക്കലങ്കൃത വീട് ഉണ്ടല്ലോ. കടലല ഓളങ്ങൾ തിരമാലകൾ പടകിതിൽ അനുദിനം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ, കടലല ഓളങ്ങൾ തിരമാലകൾ പടകിതിൽ അനുദിനം ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോൾ, കടലിതിൽ പടകിതു മുങ്ങിടാതെ
കടൽ മീതെ നടന്നവൻ കൂടെയുണ്ട്. കടലിതിൽ പടകിതു മുങ്ങിടാതെ, കടൽ മീതെ നടന്നവൻ കൂടെയുണ്ട്. സ്വർഗസിയോനാണൻ യാത്രയിൻ ലക്ഷ്യം, അവിടെ എനിക്കലങ്കൃത വീടുണ്ടല്ലോ. സ്വർഗസിയോനാണൻ യാത്രയിൻ ലക്ഷ്യം, അവിടെ എനിക്കലങ്കൃത വീടുണ്ടല്ലോ. പാട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നമ്മളൊന്ന് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ലോകമാണ് ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞതൊന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. എൻ്റെ ലക്ഷ്യം അക്കരെ നാടാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബോധർ ചെയ്യത്തില്ല. ഇവിടുത്തെ കാര്യമായിരിക്കത്തില്ല എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി. അക്കരെ നാട്ടിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി. ദൈവസന്നിധിയിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് പറയാം, കർത്താവേ, പിശാച് പറഞ്ഞ ഐഡന്റിറ്റി എൻ്റേതാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു, അല്ല കർത്താവിൽ എൻ്റെ വ്യക്തിത്വം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ എന്നെ കൊണ്ട് സഹായിക്കണേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ദൈവവചനങ്ങളാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതാണ്.